King of kings and Lord of lords, all glory and honor to thy blessed name. Thank the Lord through Jesus Christ our Lord for this day you have given unto us. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Thank thee for this Sunday worship time where we could gather in thy name, Lord, just in the morning and could worship thee, praise thee, thank thee for all thy goodness. Thank thee for the word you have shown through us so that, Lord, just we may set right ourselves. Once again, Lord, just thank thee for this evening combined youth meeting being arranged, Lord, just behind this so much of labor, so much of straining, stresses there by everyone, Lord, just we pray for all the youth and neighbor brothers who have helped in setting up this youth combined youth meeting today evening. We thank thee for all the systems and also the instruments you are the God who has provided. Once again, Lord, just as we are going to begin this combined youth meeting, Lord, just we pray and thank thee, Lord, for all the brothers and sisters who have come, and also we pray for those who are yet on the way. Once again, we pray for the brother, the Devdas brother, uncle. You are going to anoint him and use him mightily for thy glory. Once again, Lord, just we pray, Lord, just in our youth only that our children may carry thee, and Lord, just that they may know that it is thee and thee alone what we live by today. Yes, Lord, just there are many ways, many doors, but thy word says, I am the door, by me if any man enters, he shall be saved. Yes, Lord, just let us be branches of thee because you are the true vine. Lord, just let our youth be a vessel worthy of thee. Many vessels are there in the Bible. Lord, just let us know, meditate and know that the vessel what you make so that it may be prosperous, multiplying glory for thy name. Yes, Lord, just as you have told me and thy word given us that we should multiply and by that we may bring glory. Yes, Lord, just let us not be quiet and calm to ourselves, but as thy word says, go out into the world and preach the gospel. Yes, Lord, just strengthen the youth, enable the youth, let them come out of their talents and skills what they have given. Yes, Lord, just as you are the God who is going to come one day and make us know the gifts what we are to be accountable. Once again, Lord, just thank thee for every arrangement being done. Lord Jesus, we pray in days to come our youth may be used more mightily for thy kingdom. We thank thee for all the situations. We pray for the parking, we pray for the neighbors, we pray for the power. We pray and look unto thee, Lord, just from the beginning to end as we are going to have the time of singing. Give us good voices, and all the children, youth may involve themselves in singing because, Lord, just we need to sing, we need to praise and thank thee for thy goodness. Yes, Lord, just you are the God. Still the door of mercy is open. Still the doors of, Lord, just goodness is open. So, Lord, just we may day by day grow more in thee. Once again, as we are going to begin this, we commit ourselves and we pray and believe you are the God who is going to do good in this assembly where not worldly but spiritually that we may grow. Yes, Lord, just as thy word says, better is the end than the beginning. Yes, Lord, just how we are going to run the race, how we are going to reach the shore. Lord, just we may look unto ourselves and be prepared and also be strengthened in the word, Lord, just looking unto the till the end, committing ourselves, for we ask these few things in the most precious and wonderful name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. బెతెస్దా ప్రార్థన మందిరంలో కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్కి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ప్రభు పేరిట ఆహ్వానిస్తుంటున్నాము. దయచేసి గమనించండి, యవనస్తుల కొరకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన పాటల షీట్ ప్రింట్ చేయబడింది. ఒకవేళ ఈ షీట్ అక్కడ ఎంట్రన్స్లో మీకు ఇస్తారు. ఒకవేళ దొరకనట్లయితే మీ చేతులు చూపిస్తే ఈ షీట్స్ మీకు ఇవ్వబడుతున్నాయి. దయచేసి పాటల్లో సహకారంగా అబెద్నగో బ్రదర్, తిమోతి. సాంగ్ షీట్స్లో నుండి పాట సంఖ్య 1, దీవెనలొందెదవు ఓ యవ్వనుడా యేసు చెంతకు వచ్చిన అన్న పాటను పాడుకుందాం. పాట సంఖ్య 1. అందరికి వచ్చిన పాటే, దయచేసి అందరు కూడా కలిసి పాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. పాట సంఖ్య 1. ఓ యవ్వనుడా యేసు చెంతకు వచ్చిన కవునరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో కవునరము
కాచెను యేసు సిలువలో నీకై తన కృపచే రక్తము కాచెను యేసు సిలువలో నీకై తన కృపచే కూర్చుటకై నిన్ను తన సంగములో కూర్చుటకై నిన్ను తన సంగములో గముగా నీవెనలో తెదవు ఓ యవ్వనుడా యేసు చెంతకు వచ్చిన నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో ఒప్పుకొని నీ పాపమును విప్పును నీ పాపపు కట్లను ఒప్పుకొని నీ పాపమును విప్పును నీ పాపపు కట్లను కప్పును రక్షణ వస్త్రముతో నిన్ను నిశ్చయముగా కప్పును రక్షణ వస్త్రముతో నిన్ను నిశ్చయముగా నీవెనలో తెదవు ఓ యవ్వనుడా యేసు చెంతకు వచ్చిన నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో తృప్తి నొందెదవు నీవు మందిర సమృద్ధిలో నుండి తృప్తి నొందెదవు నీవు మందిర సమృద్ధిలో నుండి ఆనంద ప్రవాహ జలములను నీవు పానము చేతువు ఆనంద ప్రవాహ జలములను నీవు పానము చేతువు దీవెనలో తెదవు ఓ యవ్వనుడా యేసు చెంతకు వచ్చిన నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో నరము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో ఆత్మబలులనర్పించుచు సజీవరాల వలె నీవు ఆత్మబలులనర్పించుచు సజీవరాల కట్టబడుదువు గట్టి పునాదిపై ఆత్మ మందిరముగా కట్టబడుదువు గట్టి పునాదిపై ఆత్మ మందిరముగా దీవెనలో తెదవు ఓ యవ్వనుడా
పొందును. సత్యవాక్యమునందు సరిగను శక్తి ప్రభు, సత్యవాక్యమునందు సరిగా వర్ధిల్ల శక్తి ప్రభులో సగు. నీవెనలో నెదవో ఓ యవ్వనుడా, యేసు చెంతకు వచ్చిన కావున రాము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో. కావున రాము జాగు చేయక రోజును నిన్ను తన కృపతో. దయచేసి గమనించండి, అందరూ కలిసి పాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ సాంగ్ షీట్స్ ఎవరి దగ్గర లేనట్లయితే సాంగ్ షీట్స్ కూడా దయచేసి తీసుకోండి. అందరూ కలిసి పాడండి. రెండవ పాట కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగా లేరెవరు. ఈ పాటను పాడుకుందాము. పల్లవి మొదటి 2 వచనాల్ని అందరము లేచి నిలబడి పాడుకుందాము. లేచి నిలబడినప్పుడు ఒక విషయాన్ని గమనించండి. చిన్న పిల్లలు ముందు వరుసలో ఉండాలి. బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఒక్కొక్క లైన్కి 5 మెంబర్స్, 5 ఉండాలి. ఫస్ట్ చిన్నపిల్లలు, రెండోదిగా వివాహము కాని యవనస్తులు, బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ. దాని తర్వాత చివరిలో వెనుక వివాహమైన పెద్ద యవన సహోదరులు కూర్చోండి. బ్రదర్స్ కూడా సేమ్ ఇదే వరుసల్లో కూర్చోండి. గమనించండి, 2 వచనాలు లేచి నిలబడి పాడదాము. ఆ సమయంలో చిన్నపిల్లలు ముందుకు రండి, పెళ్లి కాని యవనస్తులు వారి వెనుక, పెళ్ళైన వారు వారి వెనుక. ఈ వరుసల్లో ఒక్కొక్కరు 5 కూర్చోవాలి. ఊరుకూరుక లేచి నిలబడి ఆ విధంగా కూర్చోబెడతామని చెప్పటము, హెచ్చరికలు ఇవ్వటము బాగుండదు. దయచేసి ఒక్కసారి చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకొని ఈ హెచ్చరికల్ని పాటించి క్రమంగా దేవుని యొక్క మందిరంలో కూర్చోండి. రెండవ పాట పల్లవి మొదటి 2 వచనాలు పాడుకుందాము. మోసెస్ సింగ్. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తినుచు త్రాగుచు సుఖింతువా. కన్నీటితో ఆత్మీయ కొనసాగవా నీ ప్రభుతో. ఆత్మీయ విజయముతో కొనసాగవా నీ ప్రభుతో. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తినుచు తాగుచు సుఖింతువా. ఓ యువకుడా, ఓ యువతి, తినుచు తాగుచు సుఖింతువా. ఒక్క నిమిషం దయచేసి గమనించండి. ఒకవేళ హెచ్చరికలు మీరు వినలేదనుకోండి, నేను ఊరికే మధ్యలో ఆపి ఆ విధంగా చెప్తూనే ఉంటాను. బ్రదర్స్ ఎవరు కూడా పాటించట్లేదు. ఏమన్నాను, చిన్నపిల్లలు ముందుకు రావాలి. దాని తర్వాత వెనుక వరుసకు లైన్కి 5 ఉండాలి. సిస్టర్స్ కూడా ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో 5 మెంబర్స్ లేరు, 5 మెంబర్స్ ఉండాలి లైన్కి. ఇక్కడ 4 ఉన్నారు, 5 మెంబర్స్. సిస్టర్స్ దయచేసి ముందుకు రండి. నన్ను ఇక్కడ ఈ లైన్లో ఇంకొకరు రండి మా ప్లీజ్. మోయాబు విడచి నీవు యేసు ప్రభున్ హత్తుకొన్నావా. మోయాబు విడచి
యువకుడా ఓ యువతి తినుచు త్రాగుచు సుఖిద్దువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినుచు త్రాగుచు సుఖిద్దువా విశ్వాస ప్రార్థనచే క్షీణతను తొలగింపా విశ్వాస ప్రార్థనచే క్షీణతను తొలగింపా జనములలో ప్రభు మహిమనిట సాగెదవా ఫలముందా జనములలో ప్రభు మహిమనిట సాగెదవా ఫలముందా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినుచు తాగుచు సుఖిద్దువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినుచు తాగుచు సుఖిద్దువా మందిరము పడియుండా పాత్రుడవై నీవుండి మందిరము పడియుండా మందుడవై నీవుండి సారభి గృహములలో సంతోష సమయమిదా సారభి గృహములలో సంతోష సమయమిదా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినుచు త్రాగుచు సుఖిద్దువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినుచు త్రాగుచు సుఖిద్దువా మహిమా ఆత్మతో క్రీస్తురాజు వేంచేయా ఆత్మతో క్రీస్తురాజు వేంచేయా నమ్మకమైన దాసునిగా ఎదుర్కొందు హల్లెలూయా నమ్మకమైన దాసునిగా ఎదుర్కొందువు హల్లెలూయా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తాగుచు సుఖిద్దువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి కన్నులనేతి పైరుల చూడు పోయగలే నెవరు యువకుడా తాగుచు సుఖిద్దువా ఓ యువకుడా తినుచు తాగుచు మూడోదిగా పాట సంఖ్య 11 సాంగ్ నంబర్ 11 హే విశ్వాస్ యోగ్య హే ప్రేమ మసి ప్రభు దిల్ సే తుజుకో సరాతే హే. ఈ పాటను పాడుకుందాము బ్రదర్స్. దయచేసి అందరూ కూడా కలిసి పాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. బ్రదర్స్ ఎవరు పాడట్లేదు, బ్రదర్స్ పాడండి. ఒకవేళ సాంగ్ షీట్స్ ఎవరి దగ్గర లేవంటే దయచేసి చేతులు చేయించండి. సాంగ్ షీట్స్ మీ దగ్గరికి తేబడుతుంది. Song number 11. हे विश्वास योग्य है प्रेमी
मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते, गाते हुए शीश नवाते। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। तेरी हर उपकार को गिन गिन कर ये जीवन हमारा आभर है। तू हर पल साथ रहा, ना कभी अकेला छोड़ा है। तेरे हर उपकार को गिन गिन कर ये जीवन हमारा आभर है। तू हर पल साथ रहा, ना कभी अकेला छोड़ा है। सच्चा रखवाला हमदम बन हर बेड़ा पार लगाया है। सच्चा रखवाला हमदम बन हर बेड़ा पार लगाया है। तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते, गाते हुए शीश नवाते। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते। दिन में बादल का कंपावन शत्रु की शक्ति को नाश किया। रातों में अग्नि का ज्वाला बन शैतान की शक्ति को नाश किया। दिन में बादल का कंपावन शत्रु की शक्ति को नाश किया। रातों में अग्नि का ज्वाला बन शैतान की शक्ति को नाश किया। एबेनेज़र बन इस जय के दिन तक कभी न तो बिसराया है। एबेनेज़र बन इस जय के दिन तक कभी न तो बिसराया है। तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते, गाते हुए शीश नवाते। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हे विश्वासियों यो है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हम सबको पापों के बंधन से स्वर्गीय मंडली में स्वर्गीय
है। तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते हैं, गाते हुए शीश नवाते हैं। विश्वासी योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हे विश्वासी योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से स्वर्गीय भोजन दे, आत्मा के भूख को मिटाता है। स्वर्गीय जल से हम सबका आत्मीय वाष्प पूर्णता है। स्वर्गीय भोजन दे, आत्मा के भूख को मिटाता है। स्वर्गीय जल से हम सबका आत्मीय वाष्प पूर्णता है। कल शत्रु पर जय देकर हमें प्रेम से हर पल शत्रु पर जय देकर हमें प्रेम से तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते हैं, गाते हुए शीश नवाते हैं। विश्वासी योग्य प्रेम मसीह There's not a friend like a lovely Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our soul's diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lovely Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him. He's so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lovely. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lovely Jesus. No, not one. No, not one. There's not an heart that is not near us. No, not one. No, not one. No light so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lovely Jesus. No, not one. No, not one.
Savior gave. No, not one. No, not one. Will He refuse us at home in heaven? No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lovely Jesus. No, not one. No, not one. సాంగ్ నెంబర్ 3, నిశ్చలమైనది ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యేసు రాజ్యము. ఈ పాట పాడిన తర్వాత చాయిసెస్తో రెడీగా ఉండండి. ఫస్ట్ బ్రదర్స్, తర్వాత సిస్టర్స్. సాంగ్ షీట్లో నుండి మీరు చాయిస్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒకవేళ సాంగ్ షీట్ కావద్దు, యూత్ సాంగ్ బుక్స్ అయినా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ ఈ పాట పాడిన తర్వాత మీరందరూ కూడా చాయిసెస్తో రెడీగా ఉండండి. ఫస్ట్ బ్రదర్స్ చెప్తారు, దాని తర్వాత సిస్టర్స్. అందరం కలిసి పాడటానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. బ్రదర్స్ దయచేసి కొంచెం ముందుకు రండి. అదే సమయంలో పైన కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చైర్స్, స్క్రీన్, సౌండ్ అంతా కూడా అరేంజ్ చేయబడింది. ఒకవేళ చిన్న పిల్లలు కలిగిన వారు, పెద్ద వయసు కలిగిన వారు, ఎవరైనా పైకి ఎక్కగలిగిన వారు వెళ్ళాలనుకుంటే పైకి కూడా మీరు వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు. లేదంటే ఒక పని చేయండి, మనము మొదటి వచనాన్ని లేచి నిలబడి పాడుకుందాము. ఆ సమయంలో బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ కొంచెం ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా వస్తున్నారు, చాలామంది వస్తారు. దయచేసి సహకరించి ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నించండి. వరుసలో ఐదుగురు ఉండాలి. పల్లవి మొదటి వచనము లేచి నిలబడి పాడుకుందాము. నిశ్చలమైనది ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యేసు రాజ్యము. నిశ్చలమైనది ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యేసు రాజ్యము. నిశ్చలమైనది ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యేసు రాజ్యము. ఆహా, అది ఎంత రమ్యము, ఆ రాజ్యములో అంత పరిపూర్ణము. ఆహా, అది ఎంత భాగ్యము, ఆ రాజ్యములో ఎంత ఐశ్వర్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. యేసే సత్య జీవ మార్గము, నిశ్చల రాజ్యముకేసే ద్వారము. యేసే సత్య జీవ మార్గము, నిశ్చల రాజ్యముకేసే ద్వారము. నమ్మిన వారికి ప్రవేశ
పలికెను యేసు ఆహ్వానము, నా నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము. సిలువలో పలికెను యేసు ఆహ్వానము, నా నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము. నేడే యేసుని అంగీకరించుము, పొందుము జీవ కిరీటము. నేడే యేసుని అంగీకరించుము, పొందుము జీవ కిరీటము. ఆహా ఆహా అది ఎంత రమ్యము, ఆ రాజ్యములో అంత పరిపూర్ణము. ఆహా ఆహా అది ఎంత భాగ్యము, ఆ రాజ్యములో ఎంత ఐశ్వర్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. ఆ రాజ్యములో లేదు కలహము, క్రీస్తు ద్వారానే సమాధానము. ఆ రాజ్యములో లేదు కలహము, క్రీస్తు ద్వారానే సమాధానము. క్రీస్తుని ప్రేమయే శాశ్వతము, నిశ్చల రాజ్యములోనే శాంతము. క్రీస్తుని ప్రేమయే శాశ్వతము, నిశ్చల రాజ్యములోనే శాంతము. ఆహా అది ఎంత రమ్యము, ఆ రాజ్యములో అంత పరిపూర్ణము. ఆహా అది ఎంత భాగ్యము, ఆ రాజ్యములో ఎంత ఐశ్వర్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. ఆ నిశ్చల రాజ్యముకు చేరుము, నిత్యములో నీకు బహుధన్యము. రక్షింప నేరకుండునట్లు ప్రభు హస్తము నీ కొరకు కురజు కాలేదు. ఒకవేళ సాంగ్ షీట్స్ ఉంటే సాంగ్ బుక్స్ ఉంటే సాంగ్ నెంబర్ 127 మొదటి వచనాన్ని మాత్రమే పాడుకుందాము. ఒకవేళ అందరు కూడా 5 o'clockకి కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్ అనుకున్నాం, అట్లీస్ట్ 5:30కి అందరు వచ్చిన అన్ని పాటలు మనం పాడటానికి వీలుగుండేది. ఇప్పుడు సమయం లేదు కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ని మనము సమయానికి ముగించాలి. సో కట్ షాట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది పల్లవి, మొదటి వచనాన్ని మాత్రం పాడుకుందాము. సెకండ్ సిస్టర్స్ రెడీగా ఉండండి చాయిస్తో. రక్షింపనేరకయుండునట్లు ప్రభు హస్తములో నీ కొరకై కురజకాలేదు. దినమెల్ల చాచి నుంచేతనదు, గాయపడిన హస్తములో నీ కోరకే. దినమెల్ల చాచి నుంచేతనదు, గాయపడిన హస్తములో నీ కోరకే. నీ పాప దోషములచే నీవు దోషివై నీవుండగా, నీ పాప దోషములచే నీవు దోషివై
పాపము భరించెను, సిలువపై మరణించెను. దయగల యేసు దయ చూపి నీపై నీ పాపము భరించెను, సిలువపై మరణించెను. రక్షింపనేరకయుండునట్లు ప్రభు హస్తములు నీ కొరకే కొరజకాలేదు. దినమెల్ల చాచి యుంచేతనదో గాయపడిన హస్తములు నీ కొరకే. దినమెల్ల చాచి యుంచేతనదో గాయపడిన హస్తములు నీ కొరకే. నిజముగా మొరపెట్టినా దేవుడాలకించకుండునా, సహనముతో కనిపెట్టినా సమాధానమియ్యకుండునా. జీవము గల దేవుడు మౌనముగా నుండునా, జీవము గల దేవుడు మౌనముగా నుండునా. తన పిల్లల కాయన మేలు చేయకుండునా, తన పిల్లల కాయన మేలు చేయకుండునా. చిన్నముగా మొరపెట్టినా దేవుడాలకించకుండునా, సహనముతో కనిపెట్టినా సమాధానమియ్యకుండునా. పరలోక తండ్రిని అడిగినా మంచివనివ్వకుండునా, పరలోక తండ్రిని అడిగినా మంచివనియ్యకుండునా.
आके अपने उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। आके अपने उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। ओ भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। ओ भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाज बजते हैं। చేతులు బాగున్నాయి, అయినా సరే మనము దేవుని మాత్రం ఏమాత్రము సేవించము. 139వ కీర్తనల్లో ఒక మాట ఉంది. ఏంటి అంటే, మన అవయములను సృష్టించింది ఆయనే. దేవుడి మనలను సృజించిన వాడు ఆయన, ఏ పొరపాటు కూడా చేయడు. ఆయన మంచివాడు. ఒకవేళ దేవుడు మంచివాడైతే దేవుడు పొరపాటు చేయడు అంటే ఎందుకొరకు ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో ఒక్కొక్క కష్టాలు పెడతా ఉంటారు? చూడండి, ఇప్పుడు సహోదరి జీవితంలో ఒక సవాల్ ఉంది. అదేవిధంగా యవనస్తుల జీవితంలో, కొద్దిమంది జీవితంలో కొన్ని సవాళ్ళు ఉంటాయి. ఆర్థికమైన ఇబ్బంది కానివ్వండి, లేదంటే చదివే విషయంలో కష్టపడటం కానివ్వండి, ఏదో ఒక లోపము దేవుడు పెడతా ఉంటాడు. ఎందుకొరకు దేవుడు ఆయన ప్రజలను ప్రేమించినప్పుడు లోపాలను పెడతాడు? ఒక్క మాటను మనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చూడండి, యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయము. యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయము 8వ వచనము చివరి భాగాన్ని నేను చదువుతాను, గమనించండి. యెషయా గ్రంథము 49 చివరి భాగము. దేశమును చక్కపరిచి పాడైన స్వాస్థ్యములను పంచిపెట్టుటకై, ఈ మాటను గమనించండి. నిన్ను కాపాడి ప్రజలకు నిబంధనగా నియమించి తిని. దేవుడు ఎందుకొరకు లోపాలు పెట్టి, దేవుడు ఎందుకొరకు ఇలాంటి వారిని కూడా మన మధ్యలో ఉంచాడో తెలుసా? దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో ఆయన రుజువుపరచుకొనటానికి ఇలాంటి వారిని సాధనంగా దేవుడు పెట్టుకుంటాడు. ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే, ఆయన కాపాడి నిబంధనగా, అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అందరి ముందు ఉంచడానికి దేవుడు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క లోపాన్ని పెడతాడు. ఉదాహరణకు, నాకొక లోపం ఉంది. దేవుడు ఎందుకు ఆ లోపాన్ని పెడతాడంటే, దేవుని యొక్క నమ్మకత్వము నా జీవితంలో ఏమైందో దాన్ని బయలుపరిచి నాలాంటి వారికి దేవుడు ఏ విధంగా సహాయం చేయగలడో ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా వారి ముందు నన్ను పెడతాడనమాట. ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ఇది నా సహోదరుని చూసి బహుశా మనం అందరినీ కూడా బాధపడి జాలిపడుతున్నామేమో. అది కాదు దేవుడు కోరుకునేదే. సహోదరి జీవితంలో దేవుడు ఏ విధంగా సహాయం చేసి, అంత బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆయన మహిమార్థకరంగా ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నాడు అన్నది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. కాబట్టి యవనస్తులుగా మనమందరినీ కూడా గుర్తెరగవలసిన విషయము, ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉంది. దేవుడు ఆయనకు యవనస్తులు కావాలి. దేవుడికి ఎవరు కావాలంటే నీవు కావాలి. ఆయన పరిచర్యలో వాడబడటము ఎంతో ప్రాముఖ్యము. కాబట్టి సాక్ష్యాన్ని బట్టి మనమందరం కూడా ప్రోత్సహించబడి మన జీవితమును ప్రభు కొరకు జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మన బలహీనతలో, మన యొక్క నిరుత్సాహాలు, మన యొక్క లోటుపాటులు, వాటిని కాదు మనం చూసేది, దేవుని కొరకు జీవించడం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది. సరే, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి అంకుల్ కూడా దారిలో ఉన్నారు. పాటలు పాడుకుంటానికి ముందుగా సాక్ష్యము కొరకు మన మధ్యలో మోజెస్ భరత్ కుమార్ అంకుల్ గారు ఉన్నారు. అంకుల్ వచ్చి సాక్ష్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. సో వి రిక్వెస్ట్ మోజెస్ భరత్ కుమార్ అంకుల్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ప్రే. అంకుల్ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. నుంచి ఈరోజు వరకు చక్కటి మీటింగ్ జరిగినాయి. నిజంగా దేవుని యొక్క కృప ఇది. ఈరోజు స్పెషల్ యూత్ మీటింగ్ కొరకు రావడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపని పుట్టినదినాలు. ఇప్పుడు మీరు విన్నప్పుడు నీకు ఏమర్థమైంది? వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నారు. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఆత్మ సంగములతో చెప్పుతున్న మాట చేయగలవాడు వినుగాక. ఎవరు వినలేనండి? ఏం వినపడదు. అంతా విని ఆరాధన చేయమంటే ఏం విన్నారో తెలియదు, ఆరాధన మాత్రం ఓకే చేసేస్తారు. సో జాగ్రత్తగా వినాలి. ఆత్మ సంగములతో చెప్పుతున్న మాట చేయగలవాడు. మనకేం కావాలండి? చెవులు కావాలా, కేర్ఫుల్గా వినాలా. చాలా చక్కటి సాక్ష్యం, చక్కటి బాగా చెప్పారు. ఇంకా ఫర్దర్ ప్రోగ్రాం కొరకు ఇద్దరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంకి వెళ్తాం. ప్రేమ, కృప, కనికరములు కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, నీ ప్రియకుమారుడు, మా రక్షకుడు, మా విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఘనమైన పరిశుద్ధమైన సర్వశక్తి గల నామమున సాయంకాల సమయము బెతెస్దా ప్రార్థన మందిరం మెట్టుగూడలో
స్పెషల్ కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్లో మీరు ఇంతవరకు నడిపించిన విధానం బట్టి స్తోత్రములు. సిస్టర్ నూరి, సిస్టర్ కీర్తి వారి ద్వారా చెప్పబడిన ఈ సాక్ష్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. నిజంగా ఆత్మిక కార్యం ఎంత బలమైందో, ఎన్ని అడ్డంకులున్నా, ఎన్ని అభ్యంతరాలున్నా, ఎన్ని బలహీనతలున్నా దేవుని కార్యం జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో, కృంగిపోకుండా ఎలా ముందుకెళ్తారో ఇద్దరి జీవితాల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు తండ్రి. మాకు అన్నీ బాగున్నాయి, కాళ్ళు చేతులు అన్నీ ప్రతి అవయం పనిచేస్తుంది. కానీ వినడానికి మాకు చెవులు, ఆత్మీయ సంగతులు గ్రహించడానికి చెవులు లేవు, ఆత్మీయమైన విషయాలు చూడడానికి ఆత్మీయ సంబంధమైన నేత్రాలు లేవు, గ్రహించే ఆత్మ సంబంధం హృదయం లేదు. దీన్ని మేము తల్లి జాగ్రత్తగా గమనించి ముందుకెళ్ళటకు సహాయం చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. 10వ తారీఖు నాడు శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రారంభమైన యొక్క స్పెషల్ మీటింగ్ కార్యారంభం బెటర్ ఇస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది థింగ్ దెన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది రాఫ్. కార్యారంభం కంటే కార్యాంతం మేలని ఈ యొక్క మాట ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నిన్నటి దినము 40th యానివర్సరీ యొక్క మీటింగ్ను బట్టి కూడా స్తోత్రం. ఈరోజు ఉదయం ఆరాధన పట్టి సాయంకాలం ఈ యొక్క స్పెషల్ కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్ బట్టి స్తోత్రములు. ఆది అంతము నేనై ఉన్నానని సెలవిచ్చిన యేసు ప్రభువానికి వందనాలు. ఒక వ్యక్తి జీవితము నీతో ప్రారంభమవుతే నీతోనే ముగించబడాలి, అప్పుడు చక్కగా కొనసాగుతుంది. నీతో ప్రారంభించబడి కొనసాగించితేనే ఆ జీవితానికి అర్థం. కాబట్టి ఈ సమయంలో గత కొన్ని రోజులుగా చెప్పబడుతున్న ఈ యొక్క సబ్జెక్టు మీద సాయంకాల సమయంలో యవనస్తులకు కూడా మీరు ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నారు మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. మరొకసారి సిస్టర్ నూరిని, కీర్తిని కృపాసన ఎత్తిపడుతూ రానున్న కాలంలో వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సాక్ష్యం చెప్పుతూ అనేక ఆత్మలను బలపరుస్తూ స్థిరపరుస్తూ నీ కొరకు జీవించటకు సహాయం చేయని వేడుకుంటూ నీకే ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తూ మిగతా సమయానంతటి మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ యేసు ప్రభువారి ఘనమైన పరిశుద్ధమైన సర్వశక్తి నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్.